ہمارے علماء نے لکھا کہ ماں بگڑے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا اللہ اپنے بگڑے ہوئے بندے کا انتظار کرتے ہیں. اسی لیے تو قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. جیسے ماں بچے کو سمجھا رہی ہوتی ہے بیٹا ماما سے روٹھا نہیں کرتے، ماما سے دور نہیں ہوا کرتے. لگتا ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت بندوں کو اسی طرح سمجھا رہے ہیں اے بندو اپنے پروردگار سے روٹھا نہیں کرتے، اس سے دور نہیں جایا کرتے. آؤ پروردگار کا در کھلا ہے. حقیقت بات تو یہ ہے جو رب کریم کے دروازے سے پیٹ پھیر کے جاتا آداب شاہانہ کا تقاضا یہ تھا اس بندے کی پشت میں ایک لاک لگوائی دی جاتی اور اس کے لیے دروازے کو بند کر دیا جاتا. وہ بدبخت میرے دروازے کو پیٹ پھیر کے جا رہا ہے، اب یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. مگر اللہ رب العزت ایسا تو نہیں کرتے، دروازہ کھلا رکھتے ہیں، بندے کو چاہتے ہیں کہ میرے در پر آئے. بلکہ علماء نے لکھا ہے ایک نوجوان جس نے ساری زندگی شیطانی شہوانی نفسانی کاموں میں گزار دی، حتیٰ کہ بڑھاپا آ گیا، نوکری نہ رہی، کوئی کمانے کا ذریعہ نہ رہا، اولاد تھی نہیں، بیوی بھی فوت ہو گئی، اب وہ اکیلا کسی رشتہ دار کے گھر میں پڑا رہتا ہے. تو وہ بندہ جس کے پاس نہ مال ہے نہ جمال ہے نہ دنیا کی کوئی اور چیز ہے، ہر وقت کھانستا رہتا ہے. اس کو رشتہ دار بھی کہتا ہے اے بوڑھے تمہارے کھانسنے کی وجہ سے میرے بچے پریشان ہوتے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے. اس نے بھی دھکا دے دیا تو اس وقت وہ بوڑھا اس گھر سے نکلتا ہے، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، کمر ٹیڑھی ہو گئی، اب ہانپتا ہوا کانپتا ہوا چلتا ہوا سوچتا ہے کہاں جاؤں، کوئی در نہیں، کوئی گھر نہیں، محبت کرنے والی بیوی نہیں، اولاد نہیں، میں اکیلا ہوں، بے سہارا ہوں. اس وقت تجھے خدا کا در یاد آتا ہے کہ چلو میں اللہ کے گھر جاتا ہوں. اب یہ بندہ جب مسجد میں آتا ہے اللہ رب العزت اسے تانے نہیں دیتے. جب جوانی تھی تجھے مسجد اس وقت کیوں نہ یاد آئی، جب مال تھا تجھے مسجد کیوں نہ یاد آئی، جب حسن و جمال تھا کیوں مسجد یاد نہ آئی. اب تیرے پاس ہے کیا، جسم پہ بوٹی نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اب تمہیں میرے پاس آنے کا وقت آیا. اللہ تعالیٰ اس بوڑھے کو بھی کوئی تانا نہیں دیتے. جب وہ اس بڑھاپے میں اللہ رب العزت کے گھر کی طرف آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے زندگی میں احساس تو کر لیا کوئی تیرا پروردگار ہے، کوئی تو تیرا ہے جسے تو اپنا کہہ سکتا ہے. اے میرے بندے ایک بالش آئے گا میری رحمت تیری طرف دو بالش چلے گی. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، تو چل کے آئے گا میری رحمت تیری طرف دوڑ کے جائے گی. اس اللہ کی رحمتوں پہ قربان جائیں جو اپنے بندے کا اس حد تک انتظار فرماتے ہیں. اے کریم آقا آپ کتنا محبت کرنے والے پروردگار ہیں. چنانچہ علماء نے لکھا ہے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 1000 حصے کیے، ایک حصہ اس نے دنیا میں اتارا، اس حصے کی وجہ سے آپس میں تم محبتیں دیکھتے ہو. 999 حصے رحمت قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے ظاہر ہوگی. اب اگر ماں کو کہا جائے تیرے بچے کو تکلیف دیتے ہیں تو ماں کبھی گوارا نہیں کر سکتی. مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ علقمہ رضی اللہ عنہ نوجوان ہیں، روح قبض نہیں ہو رہی. نبی علیہ السلام بلال اور صہیب کو ساتھ لے کر ان کے پاس آئے. پتہ چلا کسی وجہ سے ماں ناراض ہے. نبی علیہ السلام نے اس کی والدہ کو کہا آپ بچے سے راضی ہو جائیں. وہ کہنے لگی میں ہرگز نہیں ہوں گی، میرا دل بہت خفا ہے. جب ماں نے انکار کر دیا نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹ کے لاؤ. چنانچہ وہ گئے لکڑیاں لے کر آئے، ڈھیر لگ گیا. نبی علیہ السلام نے کہا اچھا اس کو ہم آگ لگائیں گے، جب خوب آگ جلے گی تو ہم علقمہ کو اس کے اندر ڈال دیں گے. بوڑھی عورت کو پتہ چلا، پوچھنے لگی میرے بیٹے کو آگ میں کیوں ڈالیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم اسے معاف نہیں کرو گی اس نے جہنم کی آگ میں بھی تو جا کر جلنا ہے، ہم اسے یہی آگ میں ڈال دیتے ہیں. جب ماں نے دیکھا کہ معاملہ سیریس ہے کہتی ہے اچھا میرے بچے کو آگ میں نہ ڈالیں، میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا. ماں بچے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی. اللہ رب العزت کا بھی معاملہ اسی طرح ہے. اگر کسی کے دل میں یہ سوال آئے پھر تکلیفیں کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں کو دھوتے ہیں، معاف کرتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا خامد ایک کمرے میں بیٹھا ہے، اسے دوسرے کمرے میں بچے کو رونے کی آواز ہوتی ہے، وہ پوچھتا ہے کہ بچے کے پاس کوئی ہے، جواب ملتا ہے کہ اس کی ماں موجود ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیسی ماں ہے، پاس بھی ہے، پھر بچہ رو رہا ہے. اسے بتاؤ کہ ماں ہی تو رلا رہی ہے. وہ حیران ہوگا ماں رلا رہی ہے، جواب ملے گا ہاں بچے نے
नजासत कर दी थी, नजासत में लिथड़ गया था, माँ उसे साफ कर रही है, नए कपड़े पहना रही है, और बच्चा इस वजह से, नहाने की वजह से रो रहा है। तो ये बच्चे का रोना माँ की सख्ती की वजह से, नाराजगी की वजह से, या माँ की दुश्मनी की वजह से नहीं, माँ की मोहब्बत की वजह से है। माँ बर्दाश्त नहीं करती उसके बच्चे से बू आए, उसके बच्चे के कपड़े मैले हों, वक्ती रोने को बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन बच्चे को नहला के साफ कपड़े पहनाती है, फिर उसको अपने सीने से लगा लेती है। यही मामला इंसान का है। दुनिया में रहते हुए ऐसे गुनाह कर लेता है, उसका बातिन नजस हो जाता है, दिल स्याह हो जाता है, गुनाहों की नजासत उसको बातनी तौर पर नापाक कर देती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदे की नजासत को पसंद नहीं फरमाते, वो खुद भी पाक है, उन्हें पाक बंदा अच्छा लगता है, लिहाजा कोई बीमारी, कोई मुसीबत, कोई परेशानी बंदे पर भेज देते हैं। उनका असल मकसद बंदे की मैल को जैल को उतारना होता है, बंदे को पाक साफ करना होता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को इस तरह बीमारी से पाक कर देते हैं जैसे उस दिन पाक था जब उसकी माँ ने उसको जन्म दिया था। कुर्बान जाए अल्लाह की रहमत पर कि ये बीमारियां भी रहमत की शक्ल में आ जाती हैं, बंदे को धोने के लिए, आखिरत के अजाब से बचाने के लिए। इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफुर रहीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर बड़े रऊफ और बड़े रहीम है। लिहाजा अगर कोई बंदा जिंदगी भर गुनाहों में पड़ा रहा और फिर उसे एहसास हुआ कि मैंने खता की, मुझे चाहिए मैं अपने रब को मनाऊं, तो मौत से पहले पहले अल्लाह का दरवाजा खुला है। बंदे को चाहिए कि वो आए, अपने रब को मना ले, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस गुनाहों को माफ कर दे। हत्ता कि अल्लाह इतने खुश होते हैं, उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह ताला इस बंदे के गुनाहों को इसकी नेकियों में तब्दील फरमा देते हैं। चुनांचे इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा, फरमाते हैं मैं एक मर्तबा एक गली में से गुजर रहा था, एक दरवाजे के करीब जब पहुंचा, मैंने देखा कि दरवाजा खुला, एक माँ अपने 8-9 साल के बच्चे पर खफा हो रही थी, नाराज हो रही थी, कह रही थी तू ढीठ बन गया, जिद्दी बन गया, मेरी कोई बात नहीं मानता, काम चोर बन गया, कोई काम नहीं करता, और कह रही थी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। गुस्से में माँ ने जो बच्चे को धक्का दिया, वो बच्चा घर के दरवाजे से बाहर आ गिरा, माँ ने दरवाजा बंद कर लिया। वो फरमाते हैं मैं उस बच्चे को देखने खड़ा हो गया, थोड़ी देर वो बच्चा रोता रहा, फिर मिलाकर वो उठा, आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ उसने गली के एक कोने पे जाना शुरू किया, हत्ता कि जब कोने पर पहुंचा वहां जाकर फिर खड़ा हो गया, जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर आहिस्ता कदमों से वापस आया, अपने घर की दहलीज पर आकर बैठ गया, थका हुआ था, सो गया। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ ने किसी काम के लिए दरवाजा खोला, देखा तो बच्चा दरवाजे पर ही लेटा हुआ है। माँ का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, फिर वो कहने लगी जाता क्यों नहीं, चला जाए यहाँ से, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे देखना भी पसंद नहीं करती। जब माँ ने उसे फिर डांटा, बच्चे की आंख खुली, वो खड़ा हुआ, आंखों में से फिर आंसू आ गए, कहने लगा अम्मी जब आपने मुझे धक्का दे दिया था, मैंने सोच लिया था मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अम्मी मैंने सोचा था मैं किसी का नौकर बन जाऊंगा, मुझे खाना भी मिल जाएगा, मुझे रहने की जगह भी मिल जाएगी। और ये सोचकर अम्मी मैं गली के मोड़ तक पहुंच गया था, लेकिन वहां जाकर मुझे ख्याल आया मुझे रोटी भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा, ठिकाना भी मिलेगा, लेकिन अम्मी जो मोहब्बत मुझे आप देती है वो मोहब्बत मुझे पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। ये सोच के मैं वापस आ गया। अम्मी आप नाराज हो तो भी आपका बेटा, माफ कर दे तो भी आपका बेटा। जब बच्चे ने ये बात की, माँ की ममता जोश में आई, उसने बच्चे को सीने से लगाया, मेरे बेटे अगर तू ये समझता है जो मोहब्बत मैं तुझे दे सकती हूँ वो दुनिया में कोई और नहीं दे सकता, मेरा दरवाजा खुला है, आजा घर में जिंदगी गुजार ले। इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ये वाकया लिखने के बाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का गुनहगार बंदा अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर अल्लाह के दरवाजे पे हाजिर होता है और आकर कहता है इलाही अब्दुल्लाह सीयत आका, अल्लाह आपका गुनहगार बंदा आपके दरवाजे पर हाजिर है, मुक़िर्रम बिज़्ज़ुनूबि व क़द दआका, अल्लाह अपने गुनाहों का इकरार करता है और आपकी खिदमत में ये गुजारिश करता है फ़इन तग़फ़िर फ़अन्त लिज़ाका अहलुन, अल्लाह अगर आप माफ कर दें तो आपको तो ये बात सजती है, व इन ततरुद फ़मन यरहम सिवाका, अल्लाह अगर आप मुझे धक्का दे दें तो फिर मेरे लिए कौन है जो मुझ पर रहम करने वाला हो। अजीब बात है, दुनिया की रोटी का सवाल करने वाला किसी दरवाजे से खाली चला जाए, उसको कोई हसरत नहीं, कोई अफसोस नहीं, दूसरे दरवाजे पे चला जाएगा, न मिली तीसरे दरवाजे पे चला जाएगा, मगर मामला तो इंसान का है। अगर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरवाजे पर आया और ये दरवाजा न खुला
सोचें आज वो अपने घरों से चल के अल्लाह के इस घर में आकर बैठ गई हैं। ए मौला, हम आपको मनाना चाहती है। अल्लाह, हम अपने दिल के गम किसको सुनाएं? आप तो सीनों के भेद जानने वाले हैं। अल्लाह, हमारे हाल पर तरस खा लीजिए, हम पर रहम फरमा दीजिए। अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए। जब इस तरह हम सच्ची तौबा करेंगे, यकीनन अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमा देंगे। आइंदा हमें नेकोकारी परहेजगारी की जिंदगी नसीब फरमाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।